নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত সিবিআই তদন্তৰ দায়িত্ব দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে এই নিৰ্দেশনা মুম্বাই পুলিচক সিবিআই সহযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিহাৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰ বৈধ বুলি আজি নিৰ্দেশ দিয়ে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা সুশান্তৰ মৃত্যুৰ যিকোনো গোচৰত তদন্ত এতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব সিবিআইয়ে এটা প্ৰত্যাশিত খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই শুনানিক লৈ ৰায়ক লৈ আৰু অৱশেষত এই ৰায় প্ৰদান কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত সিবিআইক তদন্তৰ দায়িত্ব দিলে নিৰ্দেশ দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে এই নিৰ্দেশনা মুম্বাই আৰক্ষীক সিবিআইক সহযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিগত সময়ছোৱাত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা মুম্বাই আৰক্ষীক এই ক্ষেত্ৰত সিবিআইক সহযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰ বৈধ বুলিও আজি স্পষ্ট কৰি দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সুশান্তৰ মৃত্যুৰ যিকোনো গোচৰত তদন্ত এতিয়া কৰিব পাৰিব সিবিআইয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক আদৰণি জনাইছে বিহাৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গুপ্তেশ্বৰ पांडे बहुत खुश हूं ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है और मैं ये बता देता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे ये सीबीआई करे और देश की हम समझते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो कौन दोषी है कौन निर्दोष है इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी मध्य रात्रि में हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर रही थी उससे लोगों को मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है लोकतंत्र है कोई किसी पर कमेंट कर सकता है अगर रिया चक्रवर्ती सीएम नीतीश कुमार पर कमेंट कर रही हैं तो बिहार के डीजीपी उनकी हैसियत क्यों देख रहे हैं देखिए आप इसको निगेटिव अर्थ में मत लीजिए जैसे मैंने ये भी कहा आप देखिएगा कि आदरणीय एक सांसद ने मेरे बारे में कुछ कहा तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी कर सकूं इसको इससे जोड़ करके सुशांत सिंह हत्या मामले में इस फैसले पर थी मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर सीबीआई जांच की बात जो है वो कही गई आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा इस पूरे मामले में देखिए इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद बहुत विलंब से सीबीआई को गया है लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का जो रवैया था आपको लगता है कि सीबीआई को पूरा सहयोग मिलेगा उनको करना पड़ेगा ये सर्वोच्च न्यायालय की ऐसे आदेश अलग करना चाहिए अभी फिलहाल वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उनको कॉपरेट करना ही पड़ेगा कोई अगर रिया के बारे में आप यदि इस तरह की बात कह रहे हैं तो लेकर ये होगा मुझे नहीं मालूम रिया चक्रवर्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा लेकिन रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करें आज पूरे देश में उनको लोग सबकी नजर से देख रहे हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कद चरित्र बहुत ऊपर है बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में हर तरह से जैसे गुवाहाटी महानगरीत कोविडर प्रोटोकल भंग सामाजिक दूरत्व नामानी आधार सेवा केन्द्रत आज देखिबले पोৱা हल अभावनीय भीड़ लाचित नगৰৰ आधार सेवा केन्द्रत अभावनीय भीड़ एकांश लोकर आधार कार्ड बनाবলৈ আহি ভিৰ কৰিলেহি লোকসকলে বকো ছয়গাঁৱৰ লগতে আন ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে লোকসকল কৰোনা সংক্ৰমণক নেওচি দলে বলে ওলাই আহিল প্ৰায় কেইবা শতাধিক লোক
পুৱাৰে পৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে। মেলা সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আজি লাচিত নগৰস্থিত আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰত। 25 ডিচেম্বৰৰ পুনৰ জনাইছোঁ 25 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, কিয়নো বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তেওঁলোক। আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে, আধাৰ নম্বৰ নাথাকিলে তেওঁলোকে সেই আঁচনিৰ সুবিধা তেওঁলোকে লাভ নকৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। 50ৰ পৰা 60 ঊৰ্ধৰ পুৰুষ মহিলাসকলে ভিৰ কৰিলেহি। আজি পুৱাৰে পৰা দীঘলীয়া শাৰী পাতিলে, কিন্তু কোভিডৰ সকলো প্ৰট'কল ভংগ কৰি এনেদৰে শাৰী পাতিলে কেইবা শতাধিক লোকে। বকো, ছয়গাঁও, গোৰেশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কেইবা শতাধিক লোক, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুৱাৰে পৰা আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰত এক অভাৱনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। সামাজিক ব্যৱধানৰ কোনো বিধি মানি চলা নাছিল এইসকল লোকে, আৰু বহু সময়ৰ পিছতে কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হয় এনে পৰিস্থিতি। চৰকাৰী ঘৰ দিম বুলি কৈছে, চৰকাৰী আধাৰ কাৰ্ড বনাব আহিছোঁ। আধাৰ কাৰ্ড নবনালে বোলে চৰকাৰী ঘৰ নেদে, সেইটোৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। নাই, গমেই দিয়া নাই, গম পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়াহে গম দিল। কোনদিনা বন্ধ এতিয়া আহিব লগা হৈছে, এতিয়া নাহিলে উপায় নাই। আগতে জানা হ'লেতো আগতে বনালোহে। আমি বকডিলিঙৰ পৰা আহিছোঁ। এবছৰ আমি ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে আহিছোঁ। আধাৰ কাৰ্ডটো তাৰমানে ঘৰৰ লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আছে সেইবিলাকৰ তাৰমানে আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে তাৰমানে চৰকাৰে ঘৰ নিদিয়ে। সেইটোৰ কাৰণে তাৰমানে আধাৰ কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে আমাক পঠাই দিছে দিয়ে। কৰোণাটোতো হৈ আছে ছাৰ, আমি ভয় কৰিলেও উপায়ে নাই, তাৰমানে ঘৰ যে নাপাম আমি, সেইটোৰ কাৰণে আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে দৰকাৰত আহিছোঁ। আৰু সেইটো আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ঘৰ দিব। তাৰমানে এতিয়া তাৰমানে যাৰ যাৰ নামত ঘৰৰ লিষ্টত নাম আছে সেইবিলাকৰ কিছুমানৰ নাই নহয়, আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাই নহ'ল আমাৰ আগতে। বহুত দিনৰ পৰাই আশা লৈ আছোঁ, বহুত ঠাইত গ'লোঁ, বনাব পৰা নাই। সেই গতিকে আজি ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ এজনীয়ে ক'লে যে ইয়াতে বনাব পাৰি, সেই হিচাপে আহিলোঁ। না, আমিতো লাইনত ফাকে ফাকে আছোঁ, আমি বুজি পাওঁ সেইবিলাক কথা। সামাজিক দূৰত্ব নাই, কোনো ধৰণৰ এতিয়া যিহেতু কৰোণা সংক্ৰমণ হৈ আছে, ভয় লগা নাই নে আপোনালোকে? ভয় লগেছে, ভয় লগাব লাগিছে, তথাপি আহিব লগা হৈছে, দৰকাৰ লাগে বুলি যে কিবা এতিয়া বোলে ID নম্বৰৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড লাগে বুলি কৈছে, তাৰ কাৰণে আমি অহা গৈছে এতিয়া। চৰকাৰে কিবা সুবিধা দিয়াৰ কথা কৈছে নেকি? হয়, এতিয়া চৰকাৰীৰ ঘৰ এইটো দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি অহা গৈছে এতিয়া। পাইছে আপুনি? বকৰ পৰা আহিছোঁ। বকৰ পৰা আহিছে, আধাৰ বনাব আহিলে? আধাৰ কাৰ্ড বনাব আহিছোঁ। এতিয়া বোলে লগাইছে আধাৰ কাৰ্ড, সেইটাৰ কাৰণে কিবা সুবিধা দিব বুলি কৈছে নেকি? কৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰ অহা কথা কৈছে। কি দিব বুলি কৈছে? ঘৰ দিম বুলি কৈছে। ঘৰ দিয়াৰ কাৰণে আহিছে আধাৰ বনাব। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? বকৰ পৰা আহিছে। বকৰ পৰা আহিছে। ভয় লগা নাই নে আপোনালোকৰ? এই ক'ভিড হৈছে আপোনালোকৰ যিহেতু 60 বছৰ ওপৰ বয়স। লগা নাই বা ভয় লগা নাই? ভয় লগা নাই, ভয় লগা নাই? ভয় লাগাই নাই, মানে উৎসৱহে আছে, এটা মানুহ দেখা পাই। ইমান দিনে বনোৱা নাছিলে? ইমান দিন বনোৱা নাই মানে সেনেকুৱা নাই, ভাবছিলোঁ আৰু নালাগিবই নেকি, আমি আৰু খেতি কৰি খোৱা মানুহ বুলি কিনে সেনেকৈ থাকিলোঁ আৰু খেতি কৰি খোৱাৰ কাৰণে বোলো নালাগিবই নেকি, এতিয়া দেখোন কয় আৰু সকলোকে লাগব বুলি কিনে সেইকাৰণে আহিলোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। ডকমকাৰ ৰাছিংজা আকলামৰ সমীপৰ দুখন গাঁও ক্ৰমে বীৰেন ইংটি গাঁও আৰু সঞ্জিত ইংটি গাঁৱত খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা বন্যহস্তী জাকে চলাই তাণ্ডৱ। নিশা প্ৰায় 11 বজাত বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো গাঁও দুখনত প্ৰৱেশ কৰি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। হাতীৰ জাকটোৱে বীৰেন ইংটি গাঁৱৰ নিবাসী হাৰছিং তেৰাঙৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে। ইপিনে সঞ্জিত ইংটি গাঁৱৰ নিবাসী জুমিত ইংটিৰ ঘৰৰ ধানৰ ভঁৰালতো আক্ৰমণ চলায় হাতীৰ জাকটোৱে। হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পিছতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মহামায়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ MAC তথা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য লুনচিং তেৰঙৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কাৰ্বি পৰিষদৰ মহামায়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ অৰ্চন ৰংপি, ডকমকা নগৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ বীৰেন তেৰণ প্ৰমুখ্যে বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মীসকল গাঁও দুখনত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰে। ৰাতি সময়তে আপুনি দেখিছিলোঁ এই হাতী আহি পেলাই যাতে ঘৰ ভাঙি পেলাই খাই দিলে ধানটো। কেইটা হাতী আহিছে ৰাতি? ৰাতিটো আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ, কেইটামান আছিলোঁ, 3-4টামান আছিলোঁ। প্ৰত্যেক ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেক ঘৰত আমি যিখিনি সহায় কৰিব পৰাখিনিক আমি সহায় কৰি গৈ আছোঁ
আৰু এইখিনিত আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক পুনৰ আকৌ আমি জনাম যে এই হাতীবোৰক কেনেকৈ মানে আঁতৰাই দিব। অসম মেঘালয় সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা। অসমৰ ভূমিত দীৰ্ঘদিন ধৰি ভয় ভাবুকিৰে মেঘালয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আগ্ৰাসন। এইবাৰ বকুৰ লাম্পি আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুডুকি অঞ্চলত মেঘালয়ৰ আগ্ৰাসনক লৈ সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ। বৃহত্তৰ মুডুকি অঞ্চলত প্ৰায় 15খনকৈ গাঁৱত বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যুৎ, খোৱা পানী যোগান আদিৰে কৌশলেৰে আগ্ৰাসন অব্যাহত ৰাখিছে মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তই। মুডুকি আৰু জামিৰি গাঁও অঞ্চলত অসম চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা পথ আৰু দলঙৰ কামো ভয় ভাবুকি প্ৰদানেৰে বন্ধ কৰি দিয়ে মেঘালয় চৰকাৰে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দুদিন ধৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা। সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ লাম্পিত এই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। অসমৰ ভূমিত দীৰ্ঘদিন ধৰি ভয় ভাবুকিৰে মেঘালয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আগ্ৰাসন। বকুৰ লাম্পি আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুডুকি অঞ্চলত মেঘালয়ৰ আগ্ৰাসনক লৈ সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ। বৃহত্তৰ মুডুকি অঞ্চলত প্ৰায় 15খনকৈ গাঁৱত বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যুৎ, খোৱা পানী যোগান আদিৰে কৌশলেৰে আগ্ৰাসন অব্যাহত ৰাখিছে মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তই। মুডুকি আৰু জিমিৰগাঁও অঞ্চলত অসম চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা পথ আৰু দলঙৰ কামো ভয় ভাবুকি প্ৰদানেৰে বন্ধ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দুদিন ধৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে উত্তেজনা, কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই কোনো বিহিত ব্যৱস্থা। যিটো প্ৰথমতে হাইকোৰ্ট হ'ল, হাইকোৰ্ট কৰি বন্ধ কৰি থলা, হাইকোৰ্টটো খোলা হৈছে, খোলা হৈ এতিয়া তাৰমানে কি তেওঁলোকৰ মতে কিবা এটা লাগে, তাৰ তেওঁলোকে দাবী কৰি আছে আমাৰ এইখিনি মেঘালয় ঠাই, মেঘালয় বুলি দাবী কৰি আছে। কিন্তু আপোনালোকে জনাত অসমৰ আমি এখিনি মণ্ডল আছিল, মণ্ডল ৰাইজে চালা, আহিলে নথি পত্ৰবিলাক চালা, গতিকে তেওঁলোকৰ এটা এনজে পাৰ্টি এটা জানাত শুনাত গম পাওঁ তেওঁলোকে দাবী কৰি আছে। মেঘালয়ৰ পৰা কোন আহিব? মেঘালয়ৰ পৰা যোৱাকালি ৰাজা অহা বুলি তেখেতে কাম বন্ধ কৰি থৈ গৈছে। ইয়াত আৰু ক'ত কৈছে? ইয়াত আৰু হেৰি জিমিৰি গাঁও। এইখিনি কি ঠাই? এইখিনি অহৰখিনি মুডুকি বুলি কয়, অহৰখিনি ভালখোৱা বুলি কয়। বৰ্তমান আপোনালোকে কাম চলাই আছে? হয়, আমি ৰাইজৰ তত্বাৱধানত। বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ সমন্বয়হীনতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ। আছুৰ নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া দলৰ সৈতে মিত্ৰতাক লৈ মতান্তৰ তৰুণ গগৈ আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মঙলবাৰে কৈছিল যে আছুৱে যদি কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰে তেতিয়াহ'লে কথা নাই, কাৰণ আছুৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। কিন্তু তৰুণ গগৈৰ বক্তব্য কাৰ্যত নৎসাত কৰি আজি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে তৰুণ গগৈৰ বক্তব্য দলীয় বক্তব্য নহয়। কৰিবলৈ হ'লে আমি মহাজোঁট যিটো আমি কয় গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স, আমি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আজি যিটো কোৰ কমিটিয়ে তেওঁলোকে সভাপতি ডাঙৰীয়া AYDFৰ থকাটো নাই বুলি মই কোৱা নাই, তাত থাকিব বুলি এতিয়ালৈকেতো আজি হেৰিয়ে হৈছে, কি কয় অথৰিটি দিয়া হৈছে। ফৰ্মেলি আমি এতিয়া কথা পাতিম। আমাৰ কি হেৰি আঞ্চলিক দল যিটো আছে ভূঞা, তেওঁলোকৰ লগতো আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে। আছুৱে নকৰে, আমাৰ তাত আপত্তি নাই। তেওঁলোকে নিজৰভাৱে নিৰ্বাচন নামিব কৰিছে, আমি তাতো আমাৰ আপত্তি নাই, আমি ভালেই পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকেওতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। আজি তেওঁলোকক এই নিৰ্বাচনত যোগ দিব। ছাৰে ব্যক্তিগতভাৱে যিকোনো মন্তব্য ছাৰে নিশ্চিতভাৱে দিব পাৰে, সেইটোত আমি কোনেও ছাৰক মানে সেই ক্ষেত্ৰত বাধা নিদিওঁ বা আমি তেখেতৰ লগত আমাৰ মতানৈক্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগতভাৱে এটা সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে। কিন্তু যোৱাকালি আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমি কাকো বাদ দি পেলাই যাতে আমাৰ ডিভিজনৰ ভোট হৈ পেলাই আমাৰ যিটো বিজেপি বিৰোধী শক্তি নষ্ট হয়, সেই কথাটোত আমি মানে যাতে সকলোৱে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ সেই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ। সেই গতিকে আছুকো নিশ্চয় আমি আহ্বান জনাম, কোনোবাই আমাৰ আহ্বান কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিও থাকিব। ইফালে কৰোনা মহামাৰীৰ মাজতে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। এফালে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰু আনফালে BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰে পুনৰ স্পষ্ট কৰিলে কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতাৰ কথা। BTC নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFে যৌথভাৱে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। BTCৰ 37 নম্বৰ ধনশ্ৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত যৌথভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ AIDFে।
ধনশ্ৰী পৰিষদীয় সমষ্টি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কংগ্ৰেছৰ হৈ উপস্থিত থাকে দলগাঁৱৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলী, দুৰ্গা দাস বড়ো। AIDFৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকে AIDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলাম আৰু AIDFৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি জেহেদুল ইছলাম। সকলোৰে উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত যৌথ সভাত স্পষ্ট হয় AIDF কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা। ইপিনে কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতাৰে BTC নিৰ্বাচনৰ লগতে 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বাৰ্তা লৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা বুলি মন্তব্য AIDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ। আনহাতে BTC নিৰ্বাচনী সভাত ভংগ কৰা হ'ল কোভিডৰ প্ৰটকল। যৌথ নিৰ্বাচনী সভাত নাই সামাজিক দূৰত্ব, এজনো নেতা কৰ্মীয়ে পৰিধান নকৰিলে মাস্ক। আজি আমাৰ ধনশিৰি সমষ্টিত আমি কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ যৌথভাৱে ইয়াত এটা মেছেজ দিব আহিছোঁ যে আমি কংগ্ৰেছ আৰু UDFে BTCত আমি এলায়েন্স কৰিছোঁ, জইণ্টলি চিট শ্বেয়াৰিং কৰিছোঁ আৰু যৌথভাৱে নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছোঁ। এই ইলেকশ্যনত আমাৰ যৌথ শক্তি যথেষ্ট ভাল ফল দেখাব আৰু আগন্তুক দিনত আমি এটা ভাল ফল আমি দখল কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। আচৰিত নহ'ব আমি এক্সপেক্ট কৰা মতে আমি জিকো ডেপুটি CM পৰ্যন্ত আমাৰ এই দুইটা দলক তেওঁলোকে দিবলৈ বাধ্য হ'ব। আমি ভাবিছোঁ যে হাগ্ৰামা, প্ৰমোদ বড়ো তেওঁলোক আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ শত্ৰু অহা ইলেকশ্যনত। গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ লগত আমি আগন্তুক নিৰ্বাচন খেলি উঠি আমাক যদি কোনোবাই বিচাৰে আমি আটাইতকৈ কংগ্ৰেছ AIDFৰ যিটো ভাল অপশ্যন হ'ব তাকে গ্ৰহণ কৰিম। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন দলৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। 21 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দলটোৱে। সংবাদ মেলত উপস্থিত আছে আছুৰ নেতৃত্ব। আছুৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত সংবাদ মেলতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ কথা। 21 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই দলটোৱে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো এই সংবাদ মেলৰ। বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ মনৰ যিটো খুদনি সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই সন্দৰ্ভত এটা সিদ্ধান্তমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আজি আমি এই কথা ৰাজহুৱা কৰিব ওলাইছোঁ। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক চিনাকি দিছোঁ। আটাইলৈ নমস্কাৰ। মই শ্ৰী দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ, সভাপতি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই, লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া সদস্য আছে আৰু AJYCPৰো কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া আৰু সদস্য আছে। এগৰাকী উপদেষ্টা আছে কমল ভৰালী, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা। এতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অসমত কেইবাখনো চৰকাৰ আহিল, কেইবাখনো চৰকাৰ গ'ল। অসমীয়া জাতিৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অসমীয়া জাতিয়ে বিচৰা যিসমূহ বিষয়, সেই বিষয়সমূহ আওকাণ কৰি বিভিন্ন চৰকাৰে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিলে। অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি জাতিটোক সঠিক পথত লৈ যাবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আজি এটা বিষয় যে যিহেতু 1985 চনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা সেই সময়ত আন্দোলনকাৰী সংগঠনসমূহে গঠন কৰা দলটো 2016 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় এটা দলৰ লগত একাকাৰ হৈ অসমৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত, অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি একেলগে আমি এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যোৱা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা আৰু প্ৰতিনিধি সভাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বক দিয়া এটা দায়িত্ব আৰু AJYCPৰ যোৱা কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ তেওঁলোকৰ এটা সিদ্ধান্ত আৰু নেতৃত্বক দিয়া দায়িত্ব এটা পালন কৰি আমি অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অসমক ভাল পোৱা অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা সদায় চিন্তা কৰা আৰু কেইগৰাকীমান অসম প্ৰেমী ব্যক্তিক অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে আমাক পৰামৰ্শ দানৰ বাবে আমি সহায় বিচাৰি তেখেতসকলৰ কাষ চাপিছিলোঁ আৰু তেনে কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তি তেওঁলোকৰ কাম কাজত অসমীয়া জাতিক গৌৰৱান্বিত কৰা কেইবাটাও সুকীয়া তেওঁলোকে নজিৰ ৰাখি থৈ গৈছে। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিক লৈ আমি আছু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত অসম পৰামৰ্শদাতা সমিতি গঠন কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেই পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আমাৰ ভৱিষ্যত কিদৰে যোৱাটো উচিত সেই ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কিদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই সন্দৰ্ভত এটা ৰোডমেপ বা এই সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতৰ দিনত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিৰ্ণয়ৰ বাবে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে অসম পৰামৰ্শদাতা কমিটি গঠন কৰাৰ বাবে আজি এই সাংবাদিক মেলৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোক আটাইকে এই কথাখিনি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই সমিতিখনত কোন কোন থাকিব মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। সমিতিখনৰ উপদেষ্টা হিচাপে থাকিব ডক্টৰ নগেন শইকীয়া, প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, প্ৰাক্তন সভাপতি অসম সাহিত্য সভা আৰু বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ লগতে অসম প্ৰেমী ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰক এই সমিতিৰ উপদেষ্টা হিচাপে ৰখা হৈছে আৰু আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক বিশিষ্ট গ্ৰন্থকাৰ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ অৰুণ কুমাৰ দত্ত তেখেতক উপদেষ্টা হিচাপে ৰখা হৈছে। এই দুগৰাকী এই সমিতিৰ উপদেষ্টা হিচাপে থাকিব। লগতে অন্যান্য সদস্যসকল আমাৰ আটাইৰে চিনাকি অসমৰ গৌৰৱ মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল, প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী, প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কেৰালা আৰক্ষী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী তেখেত এই সমিতিৰ লগত থাকিব। আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু নিৰ্মাতা শ্ৰীযুত জাহ্নু বৰুৱা তেখেত থাকিব। প্ৰাক্তন অধ্যাপক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ আগশাৰী প্ৰদূষণবিদ ডক্টৰ কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচাৰ্য তেখেত থাকিব আৰু প্ৰাক্তন সহকাৰী অধ্যাপক সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰীযুত বসন্ত ডেকা তেখেতসকল আহ্বায়ক হিচাপে এই সমিতিত থাকিব। লগতে প্ৰাক্তন IAS বিষয়া, প্ৰাক্তন আয়ুক্ত সচিব, কৰ্মচাৰী আৰু বিজ্ঞান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত এই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ। নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ সংযোজন হ'ব অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে আছুৱে আৰু আছুৱে নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি ঘোষণা কৰিব এই সংবাদমেলত। আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনালোকক দি যাম। সময় হৈছে দুপৰৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।